अवाचक प्राणिया जिणा जिणा कीटक पंखी अवाचक प्राणिया एवा सर्वे जीव उठी साहेबनो ध्यान धरे तो काय सुतो निंद्रा धरी तो काय सुतो निंद्रा जप जपो जुगत ना जी गणे गणे पलक पलक वीरा भाई तुझ दिवस भराए गणी गणी पलक पलक तुझा दिवस भराए एक खोट पड़ी ते क्या थके न आवे वाजा परे जपो जुगत ना ए जी आगड़ कोई केनो नहीं रे थाशे आगड़ कोई केनो नहीं रे थाशे पीर उपदेश करे छे साचो करपी धननी ममता मकारो करपी धननी ममता मकारो अरे रखे तमे उत्पात महे जावो एवा जाप रे जपो जुगतना तो ठामरे पामो मुगतना भगत थईने ए भाव राखो मन दृढ़ करी राखो एवा जप रे जपो जुगत ना। खुदा हाज़िर मां नजातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी मबाद सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देनदारों, मेरी जो आज की वाइज है वो 3 अक्टूबर वाइज की दूसरी कड़ी है। मैं शुरुआत करता हूँ मौलाना शाह करीम हाज़िर इमाम के फरमान मुबारक से। मैं फरमान पढ़ते जाता हूँ और साथ में मैं ये भी सोचते जा रहा हूँ कि इस फरमान की कौन सी लाइन मुझे लागू हो रही है। इस तरह आप भी सोचते रहना। फरमान है युगांडा कंपाला का 1962 का। मौला फरमाते हैं, दिनों के दिनों तक दुनियावी फायदे हासिल करने के पीछे पड़े रह के चाहे इतनी तरक्की कर लो, लेकिन सच्चा सुकून और सुख तुम नहीं पा सकोगे। मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, जो बच्चा सुबह बैतुल ख्याल में रेगुलर आते हैं और अपनी दुआ और दूसरी मजहबी फराइजों में पाबंद रह के
جو سکھ اور خوشیاں حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کی خوشیوں سے کئی گنا بڑھ کر کے ہے۔ میرے پیارے روحانی بچوں، آج ہم یہ فرمان غصے میں آ کے یا تو ناراض ہو کے ہم نہیں فرما رہے ہیں، لیکن جب غلطیاں ہونے کی شکیت پاسبلٹی ہوتی ہے تب حضرت امام تمہیں آگاہ کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں۔ میرے پیارے روحانی بچوں، اگر تم ایسی غلطیاں کرو گے تو تمہارا جو مستقبل ہے، بھوشیہ ہے، وہ اجلا یعنی برائٹ نہیں ہوگا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو خوشیاں سکھ تمہیں ملے وہ تم نہیں پا سکو گے۔ یہ فرمان میرے نوجوان روحانی بچوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہت بہت خانوادان صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انڈیا کے اندر جب راجا شاہی چلتی تھی، برٹش کی حکومت تھی، اور انڈیا میں ایک اسٹیٹ اڑیسہ جو ابھی بھی ہے، اس کا کیپٹل تھا، اس کی راجدھانی تھی بھونیشور، اور اڑیسہ کا جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام تھا گنگا گوبند سنگھ۔ اس کا ایک گرانڈ سن تھا کہ لڑکے کا لڑکا، اس کا نام تھا کرشن چندر، بہت پیسے والا، بہت دنیا کے اندر ڈوبا ہوا، ایک ہی مقصد زندگی کا کہ بس پوری دنیا کو حاصل کر لو۔ روحانیت کا کچھ نام نہیں تھا، عیاشیوں کے اندر بھی ڈوبا ہوا تھا۔ اور یہ کرشن چندر کی زندگی کے اندر ایک ایسا بدلاؤ آ گیا، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ وہ بہت بڑا صوفی بن گیا ہندوؤں کا۔ اور وہ ٹرننگ پوائنٹ، وہ بدلاؤ، صرف 3 جملے اس نے سنے، 3 سینٹنس سنے اور اس کی زندگی کے اندر چینج آ گیا۔ وہ 3 سینٹنس یہ تھے کہ ایک دن شام کو وہ اپنے گھر کے طرف آ رہا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، اور ایک بزرگ جو ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی جیسا مکان تھا، اس میں سے اپنی بچی کو آواز دیتا ہے، لڑکی کو آواز دیتا ہے، اور وہ آواز دینا اور یہ کرشن چندر کا سننا اور اس کی لائف کے اندر ٹرننگ پوائنٹ آنا۔ کیا آواز سنتا ہے؟ بیٹا، اندھیرا بڑھ رہا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک چراغ نہیں کیا، ابھی تک دیا نہیں کیا۔ برابر سنو، بہت دیر ہو رہی ہے، اندھیرا بڑھ رہا ہے، ابھی تک دیا نہیں کیا، لینس نہیں کیا۔ یہ 3 سینٹنس سنا اور وہ اس کے کان کے اندر ایسے گھس گئے کہ وہ اس کے اوپر سوچتا چلا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک روشنی نہیں کی ہے، اور سوچتا ہے میری ایج کیا ہو گئی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ارے میں تو 60 کے قریب آنے لگا، اتنی میری ایج ہو گئی، اور میں نے ابھی تک کچھ روح کے بارے میں، آتما کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اور ختم، یہ بات نے اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ لایا اور وہ بڑا صوفی بن گیا۔ مولانا حاضر امام 15 تاریخ سے لے کے 27 تاریخ تک 2000 کے اندر اکتوبر مہینے میں 15 تاریخ سے لے کے 27 تاریخ تک روزانہ فرامین کیے، اور میں نے ساؤتھ میں بتایا تھا کہ یہ جو 15 سے 27 کے فرامین حاضر امام نے دیے ہیں، میں نے عرض کی تھی کہ ہیرے اور جواہرات امام نے دے دیے، اور اس فرامین کے کئی مقصد ہیں۔ اس میں ایک مقصد جو وہاں کے پریزیڈنٹ صاحب نے، کاؤنسل کے پریزیڈنٹ صاحب نے حاضر امام کے سیدھا جانے کے بعد کلفٹن جماعت خانے کے اندر
اپنی ایک تقریر کے اندر بتایا. پریزیڈنٹ نے کہا کہ مولا نے کافی فرمان کی اور یہ بھی کہا کہ میں نے پرسنل باتیں بھی کی, میں نے مہمانیاں بھی دیکھی. حاضر امام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میری جماعت اب روحانیت کے طرف بھی تھوڑی بیدار ہوئے. میری جماعت جیسے دنیا میں آباد ہوئی ہے ایسے ابھی دین میں بھی آباد ہونے کی کوشش کرے, اپنی روحانی زندگی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے, معرفت کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے. یہ حضرت امام کے فرمانوں کا ایک اہم مقصد. میں نے ٹیکساس کی ابھی کی وائزوں میں کوئی ایک دو جگہ پہ بتایا دینداروں کہ ہم نے یعنی میں یو ایس اے کو سامنے رکھ کے نہیں کہتا, ابھی کی میری وائز سب جماعت کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام کو بہت خوشیاں دی. ہم ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام ہمارے سے خوش ہوئے, حضرت امام ہمارے سے راضی ہوئے, اور ہم کوششیں کرتے ہیں, ہم اس کو خوش کرتے ہیں خدمت کر کے, ہم اس کو خوش کرتے ہیں راضی کرتے ہیں حضرت امام کی سنستھاؤں میں ڈونیشن دے کے, ہم اس کو خوش کرتے ہیں نذرانے دے کے, ہم اس کو خوش کرتے ہیں اچھی اچھی مہمانیاں کھلا کے. لیکن ایک چیز کے اندر ہم لاپرواہ ہو کے, ہم بے درکار ہو کے حضرت امام کو اور سرکار سلطان محمد شاہ کو بھی اتنا دکھ دیا اور حضرت امام کو بھی اتنا ہم دکھی کر رہے ہیں کہ ہم ابھی تک, میں اگین کہتا ہوں, ہم یعنی شوگر لین کی جماعت کو نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کینیڈا, افریقہ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یو کے, امریکہ جو جماعت پھیلی ہوئی, ہم ابھی بھی سنجیدگی سے نہیں سوچ رہے ہیں حضرت امام جو فرمان ہم کو کر رہے ہیں. میں نے عرض کی کہ ہم اس کو بہت دکھ دے, تکلیف دے. میں آپ کو دو باتیں بتاؤں. ہمارے انڈیا کے ایک دیندار مولانا حضرت امام کے پاس گئے, کچھ کام کے لیے گئے تھے, کام ہو گیا تو آخر میں حضرت امام کو عرض کرتے مہمانی کا, تو حضرت امام نے ہاں کہا. اس نے مہمانی رجوع کی, مہمانی قبول ہو گئی. وہ دیندار دعا شیش ملنے لگے تو آمین آمین کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہ گیا. حضرت امام پوچھتے ہیں اس کو, آپ روزانہ صبح بیت الخیال میں جاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مولا میں بہت کوشش کرتا ہوں, میں جاتا ہوں مالک. حضرت امام فرماتے ہیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی پوزیشن کیا ہے صبح جماعت کھانے کی؟ تو انہوں نے کہا مولا بہت اچھی نہیں ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ آپ کبھی کبھی اپنے بزنس کے لیے ورلڈ ٹور بھی کرتے ہو؟ ہاں مولا. وہاں بھی جماعت کھانے جاتے ہو صبح کو؟ ہاں مولا میں کوشش کرتا ہوں, میں جاتا ہوں. وہاں کیا پوزیشن؟ مولا بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے. اچھی پوزیشن نہیں ہے؟ نہیں حضرت امام, بہت کمزوری ہے, بہت سستی ہے. اور پھر جو بات حضرت امام نے فرمائی نا, وہ سن کے وہ باہر آیا نا, تو میرا ایک دوست جس نے میرے کو یہ بات بتائی, اس کو وہ دیندار کہتے ہیں کہ منے کیسے کہ وہ ہمڑا مری جاؤ, میں مر جاؤں, ابھی میرے کو نہیں جینا ہے دنیا. بولے کیا ہوا؟ بولے دیکھ حضرت امام میرے کو ایسی بات کرے. کیا کہا حضرت امام نے؟ حضرت امام نے فرمایا میں نے اپنی پوری زندگی اور اپنا سب کچھ جماعت کو دے دیا ہے. میرے دادا نے اپنی پوری زندگی جماعت کو دے دی, سب کچھ دے دیا. اور پھر حضرت امام فرماتے ہیں اس دیندار کو کہ آپ جماعت کو جا کے پوچھیں گے کہ اور کچھ تم کو چاہتا ہے, میں دینے کو تیار ہوں, لیکن میری جماعت کب سمجھیں گی کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے, ہمارا طریقہ باطنی ہے, ہمارا طریقہ معرفتی ہے. اور معرفت کا مقصد مولا نے کہا بیت الخیال ہے. میری جماعت کب گمبھیر ہوگی
اور وہ دیندار میرے دوست کو کہتا ہے کہ જયારે આ છેલ્લું વાક્ય બોલ્યા ને તો હાજર ઇમામની આંખોમાં આમ પાણી ભરાઈ આવ્યા હતા. એવું લાગતું હતું કે જાણે હમણાં એક બે ટીપા પડશે. आपको और एक बात बता, अभी कुछ साल पहले वेस्टर्न कंट्री में एक बहुत बड़े जमा खाने की ओपनिंग हुई थी. ओपनिंग के पहले हाजिर इमाम एक फाइनल राउंड के लिए आए प्रिंस अमीन मोहम्मद के साथ, और कुछ दीनदार भी थे, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियों को हाजिर इमाम इनवाइट किए थे, बड़े बड़े मिनिस्टर गवर्नर्स को, और एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं. और ऐसा फिरते फिरते जब एक जगह के ऊपर आए और कहने में आया प्रेसिडेंट के तरफ से कि सरकार ये बैतुल ख्याल का हॉल है. हाजिर इमाम खड़े रह गए थोड़ी देर और फिर कहते हैं, मौला फरमाते हैं, मेरे पास से मेरे रूहानी बच्चे बैतुल ख्याल लेते हैं, मेरे पास बैतुल ख्याल का बोल लेते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं पड़ती है कि वो लोग क्यों सुबह बंदगी नहीं करते हैं, वो लोग क्यों सुबह जमात खाने नहीं आते हैं. और हाजिर इमाम ने फरमाया कि इतनी अजमतें और रहमतें मैं देने को तैयार हूं उनको सुबह को, लेकिन पता नहीं क्या बात है. ऐसा करके हाजिर इमाम आगे चले. ऐसा कह के हाजिर इमाम आगे चले. दिलदार लगता है हम दुखी दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, बाकी कई चीजों से हम खुशियां देते हैं, लेकिन मौला चाहता है कि जितना माल के अंदर आगे बढ़े हैं ना, दुनियावी तरक्की की है ना. मैंने गिनान के 3 पाठ दिए. उसमें का पहला पाठ एक ही जीना जीना कीटक पंखी अवाचक प्राणियां, स्मॉल इंसेक्ट, बारीक जीव जंतु, स्मॉल इंसेक्ट, बर्ड, पंखी, एनिमल जो बोल नहीं सकते हैं, अवाचक प्राणियां, ते सर्वे जीव उठी साहेब जिन्हों ध्यान करे. वो भी सुबह को उठते हैं और अपने मौला का ध्यान धरते हैं. फिर सदर दिन फरमाते हैं, अरे थोड़ा मूर्ख इंसान, तू क्यों सोया पड़ा है, तू क्यों सोया पड़ा है, क्यों इन रहमतों से तू दूर हो जाता है. मौलाना हाजिर इमाम ने हमको सतारे की नवाजिश की, क्योंकि मैं बताता हूं, लेकिन इसके पहले जो अजमतें, जो रहमतें, जो नियामतें, जो बरकतें, जो बख्शिशें, जो करामतें, जो फायदे गिनान के अंदर, कुरान के अंदर, फरमान के अंदर, दूसरी मज़हबी किताबों के अंदर सुबह के वक्त के लिए बताने में आया है, जिंदारों वो और कोई वक्त के लिए नहीं बताने में आया. जो अजमतें, जो रहमतें, रैन मरतबा बहुत बड़ा है, अरे सब हलकत पावे आराम. सब सोए हैं, पीर पैगंबर वली औलिया, अरे रात की बंदगी से पाए नाम. महराज रसूल भी रात में पाया, आशिक वसल पावे माशूक, जो तू सच्चा आशिक है, जो तू नक्श करो यहां, जो तू सच्चा आशिक है, तो रैन बंदगी से मत चुक. तो रात की बंदगी से मत चुक. अपने आप को आशिक कहता है ना, मौला को प्यार करता है ना, मौला को चाहता है ना. हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नाम पे सलवात. हुजूर फरमाते हैं, हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، ذکر کرنا معرفت کا نور ہے. حضور فرماتے آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرنا، ذکر کرنا معرفت کا نور ہے. جسم کے لیے راحت ہے، دشمنوں سے بچنے کا ہتھیار ہے. روزی کے اندر برکاتیں ہیں، دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، جنت سے بھی اونچے مقام میں داخل کرنے میں آتا ہے. میں چاہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس مبارک رات کی برکت سے کوئی مسلمان محروم نہ رہے. یہ میری خواہش ہے. اٹھو اور غفلتی کی نیند میں سے اٹھو، اللہ تم کو پکار رہا ہے، اللہ تم کو پکار رہا ہے. رین مرتبہ بہت بڑا ہماری صبح کی عادت ہوئے، جماعت کھانے آنے کی عادت شروع ہو جاوے. اس کے لیے ستاڑی کا ایک مقصد ہے، عبادت کا مقصد ہے روحانی روشنی پانے کا، توجہ دینا. بیت الخیال کی عبادت کا مقصد ہے روحانی روشنی پانے کا، نوری دیدار پانے کا، حاضر امام کی باطنی قربت پانے کا، حاضر امام کے ساتھ ہم کلام گفتگو کرنے کا، حقیقی سمجھ پانے کا. اور اس مقصد میں ہم جلدی آگے بڑھے اور اس کو پالے زندگی پوری ہونے کے پہلے. اس کے لیے یہ ستاڑے کی ہم کو نعمت دی، اس کے لیے ہم کو یہ ستاڑے کی گفٹ دی. لیکن مجھے پتا نہیں، انڈیا میں 16 سال سے پاکستان نہیں گیا، مجھے کراچی کا نہیں پتا ہے، لیکن انڈیا میں اور یہاں USA میں بھی دیکھا کہ ہماری کیا ایک عادت ہو گئی ہے. میں طنز نہیں کرتا، میں ٹیکا نہیں کرتا ہوں، لیکن شاید کوئی غیر سمجھ، کوئی غلط فہمی ہمارے دماغ کے اندر چلتی ہے شاید، کہ تسبیح میں آتے ہیں، تسبیح پوری ہو جاتی ہے تو کئی لوگ چلے جاتے ہیں. انڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے، اسپیشلی بمبئی کے اندر بہت ہوتا ہے. ابھی کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی چالو ہے. ہاں، آپ کا جاب ہے برابر ہے، آپ کو 2-4 منٹ 5 منٹ ریسٹ روم میں جانا ہے، آلرائٹ، ٹھیک ہے. آپ کو کوئی فزیکلی تکلیف ہے، آپ اس کے لیے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے، گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، آلرائٹ، بیماری ہے تو. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پانی تسبیح پوری تھی ہوئے کم پتی ہو ستاڑے جو، یہ غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم. ستارے کا راؤنڈ پورا ہوتا ہے بیت الخیال کی بندگی کے ساتھ، پورا سرکل وہاں پورا ہوتا ہے. تو ابھی آپ تھوڑے گمبھیر بنو کہ ستارہ مولا نے کیوں دیا ہے. ہم اس نعمتوں کو پا سکے، ہم اس گفٹ کو پا سکے، اس برکتوں کو ہم پا سکے زندہ ہو، اس کے لیے مولا نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ رحمت دی ہے. اے جی صبح بپور سانجنی ویڑا رے مردو. صبح 5 بجے کے بعد صبح کی دعا، بپور سانج ابھی بیٹھے ہیں. صبح بپور ارے سانجنی اے ویڑا رے مردو، کھاری مجھراتے ارے منیورنا میڑا، اٹھو نندراڑوا ارے تارا رے کام ہوں تو جینے منڈاو رے مردو. حضور نے فرمایا تمہاری امید پوری ہونے کا یہ ذریعہ ہے. تارا رے کام ہو تو جینے منڈاو مولا پاسے، جیوا ہویا تیوا ارے ساچا
लठावू, अरे उठो निंदराड़वा, अरे हुरा ए आवी छे आलवा। कितना बताया है हमारे किनारे, कितना बताया है, फिर भी एक रूहानी बच्चा गाफिल रहता है। ठीक है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं बंदी, 5 बजे तो आओ, 5 बजे तो आओ। लेकिन ये जो सुबह की जो रहमतें और नियामतें हैं, मैंने एक पेपर के अंदर से एक बात निकाली, आपको 2 बातें बताऊं। कितने ऐसे दीनदार होंगे, और मेरे को फोन भी आते, मेरे पास भी आते हैं, ये मुश्किल है, ये तकलीफ है, ये डिप्रेशन है, आ बीमारी છે, आ फलाना सब, लेकिन सुबह સવારે નથી આવતું, તૂટી જવું છે, મરી જવું છે, પણ સવારે નથી આવતું। 2 बातें 12 की बताता हूँ। 14 अगस्त 1988 का एक पेपर, गुजराती मैगजीन, मैंने ट्रांसलेट किया है। उसका हेडिंग दिया है रेन्स ऑफ होली वाटर, पवित्र पानी की वर्षा। गुजराती में लिखा है अमृत वर्षा। जो व्यक्ति, जो फर्द सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त 4 से 5 बजे के वक्त में प्रभु को, खुदा को याद करने में इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति, वो फर्द बहुत खुशकिस्मत बन जाता है। रात को 3 बजे माहौल और हवा में चेंज आता है, तब्दीली आती है और माहौल डिवाइन हो जाता है। सुबह 4 से 5 के दरमियान आसमान के अंदर से बहुत बारीक 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 एक रेन्स ऑफ हॉली वाटर होता है। सुबह 4 से 5 या 4 से 6 जो व्यक्ति खुदा के लिए देता है, वो खुदा के स्पेशल ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद पाता है। जो ये चाहता होवे, उसको रात को जल्दी सो जाने की तैयारी रखनी चाहिए। 2 पैर वाले हैवान के जैसी जिंदगी जिसको जीनी है, लास्ट सेंटेंस, 2 पैर वाले जनावर हैवान के जैसी जिंदगी जिसको जीनी है, उसके लिए मेरी ये बात नहीं है। उठो और उठ के तजर्बा करो कि ये अमृत वर्षा, ये जो बारिश हो रही है, उसका एक्सपीरियंस करो, उसका अनुभव करो। और एक पेपर अंग्रेजी में, मैंने उसकी ज़ेरॉक्स बहुत जने को दी है, अप्रैल 1984 रीडर डाइजेस्ट, और उसका हेडिंग देखो क्या है, 1 hour that can change your whole life। 1 घंटा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और नाम दिया है मिसिस बारबरा, एडवर्टाइजिंग का बिजनेस करती थी, और कहती क्या है, लाइफ हैड बीन गुड टू मी ओवरऑल, माय हस्बैंड एंड चिल्ड्रन वर वेल, येट समथिंग seemed to be missing, something that didn't even have a name. I felt it only as a small emptiness inside, some vacuum। लाइफ अच्छी है, खाने अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, इनकम बहुत अच्छी है, फिर भी मेरे अंदर कुछ कमी महसूस होती है। और ये वैक्यूम की बात करती है। हज़रत इमाम ने 1982 के सिल्वर जुबिली के तालिके में ये सेंटेंस लिखा है, एविल वैक्यूम, फोर्स ऑफ एविल वैक्यूम। एविल वैक्यूम का फोर्स तुमको मार देगा। कब मार देगा? अंधे होके, ब्लाइंड होके अगर सिर्फ मटेरियलिज्म के पीछे ही दौड़ते रहोगे, तो एक तुम्हारी जिंदगी में एक वैक्यूम आ जाएगा। वो वैक्यूम एविल वैक्यूम का फोर्स होगा, मौला ने कहा। और फिर मौला फरमाते, बिल्ड योर फ्यूचर नाउ, अभी तुम्हारा फ्यूचर बिल्ड करो। दुआ से, बंदगी से, जमात खाने से, यूनिटी से, भाईचारे की भावना से। ये लेडी कहती है कि मेरे अंदर कुछ खुटता था, कुछ वैक्यूम, कुछ खालीपना। और फिर क्या हुआ? बोले मेरे ऑफिस में मेरा एक फ्रेंड था मिस्टर डॉन, उसको बात की तो वो कहता है एक काम करेगी क्या?
बोले 4 बजे उठ और रोजरी तस्बीह लेके बैठ जा और खुदा को याद कर और देख तेरा ये वैक्यूम भर जाएगा। तो बारबरा कहती है 4 बजे, माय गॉड, फिर तो दिन में मेरे को बगास से आवे काम पे, ने सुस्ती आवे, ने नींद आवे। नो 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 नो, आई डोंट वांट टू। लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ते गई। तो एक दिन बारबरा लिखती है कि मैं उठी, तस्बीह हाथ में ली, हॉल में आई और सोफा के ऊपर बैठ गई खुदा को याद करने। 8 दिन, 16 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आहिस्ता 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 मेरा वो वैक्यूम खत्म होते गया, मेरी शिकायत दूर होते गई। और एक नॉन इस्माइली को इतना मिलता है तो हमारे पास तो एक इसमें आजम है जो हजरत इमाम ने सुल्तान उमुशा ने फरमाया, આખી દુનિયાની અંદર કોઈની પાસે નથી, એ છાપ અને એ બંદગી તમારી પાસે। नो मेथड। मुझे को बहुत जने पूछते हैं कि अलवाई बंदी की मेथड क्या है, दूसरे तरीके में बताते हैं कि आम बेसू ने, आम योगा करवो ने, आम ब्रीदिंग लेवू ने। हाजिर इमाम कभी बताया है बंदी की मेथड? हाजिर इमाम की बात करता नो, बल्कि 81 में तो हाजिर इमाम ने फरमाया वो बुजुर्गों के लिए नहीं है, बुजुर्गो તમારા માટે જે છે પણ હું હમણાંના જનરેશનની વાત કરું છું। 81 में फरमाया हाजिर इमाम ने कि તમે બધા जवान છો रूहानी बच्चा, तब आप सब जवान रूहानी बच्चे। मैं आपको ब्रीदिंग के श्वासोश्वास की बंदगी नहीं देता हूँ, मैं आपको नक्श नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ तुमको एक नाम देता हूँ, उस नाम के ऊपर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट करो, बस बाकी सब छोड़ दो मेरे पे। उस नाम के ऊपर कैसे भी बैठो, टेका दे के बैठो, पलाठी वार के बैठो, पांव फिरा के बैठो, कैसा भी बैठो। और अगर तुम्हारे पास बोल नहीं है, इसमें आजम नहीं है, तो कोई एक नाम को ले लो, अली को ले लो, या अल्लाह को ले लो, या अली या मोहम्मद का ले लो, तिरशाह का नाम ले लो, वो एक जमाने में बैतुल ख्याल का बोल था, और उसी के ऊपर चलते रहो, उसको इसमें आजम समझ लो जब तक के मौला तुमको देवे नहीं। और करो प्रैक्टिस, और फिर देखो। ठीक है, कई दिनदार हैं, कई दिनदार हैं, मेरे एक्सपीरियंस में आए हैं, ट्रैंकुलाइजर खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, क्योंकि मटेरियलिज्म में इतने घुस गए हैं। ठीक है, या तो शराब पीते हैं, या तो 2-2, 3-3 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि सुख नहीं है। वो सुख बहुत है, 1 स्टोर, 2 स्टोर, 3 स्टोर, 4 स्टोर, आखी दुनिया ले लेनी, लो लो, लेकिन कीप बैलेंस। मोला फरमाते हैं और रूहानियत को मत छोड़ो, और रूहानियत को मत छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ो? कि इसका कोई भरोसा नहीं है। 2 बातें और बताओ, और आस्ते 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 वॉइस को बंद करो। ये बात मैंने 8-9 साल पहले यूएसए में आया था, जब भी बताया था, शायद शुगरलैंड में जब ऐसे आलिशान जवाब खाने नहीं थे, मुझे लगता है 7-8 साल पहले की बात करता हूँ, 89 और 86। वारिस शेर अली मादानी थे, मियामी वाले शहर में। एक दिनदार को मौका मिला हाजिर इमाम के साथ खाना खाने का। सुनो, कल्पना करो, आपको मिल रहा है ये मौका। हाँ, मैं भी अभी ख्याल करता हूँ कि मेरे को ये मौका मिल रहा है। वो दिनदार को हकीकत में मौका मिला, खाना खाने का मौका मिला। कोई नहीं, खाली हाजिर इमाम और वो दिनदार, वो रूहानी बच्चा। हाजिर इमाम ने कहा बिस्मिल्लाह, शुरू करो खाना। उसने छुरी कांटा उठाया और स्टेक था गोश्त की, वो थी, वो लिया कांटे में, और जैसा मुंह में रखने जाता है तो हाजिर इमाम ने शोल्डर पे हाथ रखा, और हाजिर इमाम फरमाते हैं, माय डियर चाइल्ड, डू यू एवर से शुक्र? शुक्र मानता है, शुक्राना अदा करता है? तो थोड़ी देर नीचे रख दिया, तो उसको कुछ समझ नहीं पड़ी। अभी तक सोचने को रखता है कि क्या जवाब दूं। तो हाजिर इमाम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप सुखी हैं? तो कहता है बहुत सुखी हूं, तेरे को पता है मेरा बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बहुत सुखी है? हाँ मौला, बहुत सुखी है, तेरी बहुत दया है, बहुत पैसा है, बच्चे भी अच्छे हैं, वाइफ वो भी अच्छी है, खुदा में दुनिया का कोई दुख नहीं है, दुनिया का कोई दुख नहीं है, तेरी रहमत से। हाजिर इमाम फरमाते हैं, कुरान पढ़ते हो? नो,
गिनान पड़ा है, मेरे फरमान पढ़ते हो, टाइम જ क्या रखा था, वो गैप किधर था ही नहीं, કિધર ગેપ था જ નહીં જિંદારો. આ સવારે ભાગવું છે, પછી આ બચ્ચાઓને સ્કૂલમાં મૂકવા છે, ને બચ્ચાઓનું ટ્યુશન, ને પછી બચ્ચાને લેવા જવું, ને એ પછી સાંજે આવીને ડિનર કરવું, ને થોડો ટીવી જોવું, ને પછી એ સુઈ ગયા. હો ગઈ જિંદગી પૂરી. શુક્રવાર આયા તો જાકે આયા જમાત. तंज नहीं करता, टीका नहीं करता, राइट. और उसकी जिंदगी ऐसी थी, प्यार बहुत, मोहब्बत बहुत थी. हाजिर इमाम फरमाते हैं, तू तेरे मुंह से कहता है कि तू इतना सुखी है, खुदा का शुक्र नहीं मांगता है. फिर हाजिर इमाम फरमाते, गोइंग रेगुलरली जमात खाना, नो खुदा, क्यों टाइम नहीं मिलता है? नहीं खुदा, टाइम तो निकाल सकता. बहुत ऐसे बैठे होंगे या जो एक्शन होंगे जो टाइम निकाल सकते हैं, जो आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं इजीली ले लेते हैं. जो सुखी लोग हैं, मौला ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं. मौला फरमाते हैं, हमारी एक आखिरत है, हमारी एक स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारी एक रूहानी जिंदगी है. हज़रत इमाम उसको कहते हैं, आप उसकी कुछ तैयारी नहीं करते हो, कम अज कम आप खुदा का शुक्राने का सिलसिला अदा नहीं करते हो. चलो उसकी आंख में से तो पानी चालू है, खाने का आराम हो गया. वापस रास्ते से माँ बाप क्या बोले, टेक इट इजी, आई एम नॉट एंग्री विथ यू. क्या मोला हाथ फड़ावता जाए, टेक इट इजी कहता जाए, मारता रहे. था भी ऐसा मार खाने के लायक था, ठीक है ना, रोता है. और फिर जैसा वैसा खाना पूरा किया और हाजिर इमाम को प्रॉमिस. हाजिर इमाम पूछते हैं, आर्यन बैतुल ख्याल, यस बोल लिया है, हाँ खुदा आपके पास बंदगी करता है. बोला कहते हैं, कितनी बड़ी गलती करता है. अब समझो कि ये सब अपने को पूछने में आया है. ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ. वचन दिया मौला को और फिर अपनी लाइफ को एडजस्ट करा है. नहीं, इतना टाइम दुनिया का, इतना टाइम दीन का, इतना आखिरत की तैयारी, इतना रूहानी की तैयारी की थी, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. मैंने गिरान का दूसरा पार्ट दिया. दूसरा पार्ट क्या है, ए जी खड़ी खड़ी पलक पलक वीरा भाई तुझे दिवस भरावे. एक एक घड़ी, एक एक लम्हा कम होता है, एक एक लम्हा एज बढ़ते जाती है. मैं करीब होते जाता हूँ किधर, मौत के. भागता हूँ, पूरी दुनिया का राजा बन जाऊं. एंड में मिलेगा क्या, टोलस्टॉय ने कहा कि 6 फुट की वो कब्र की जमीन. भाग के वहां पहुंचा. भागो जरूर, मौला ने कहा भागो, लेकिन वो पट्टी खोल डालो, वहां की पट्टी खोल डालो, आंधड़ा थे नहीं दौड़ो, और तब बैलेंस बराबर रहेगा. और इतना इंसिस्ट क्यों करते हैं, इतना दबाव क्यों करते हैं? तो सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान के अंदर एक फरमान मेरे को मिला इत्मादी पीर सब्जाली के बारे में. वो फरमान मैं आपको सुना. ये बच्चे लोग को मैं जरा समझाने दे दूं. सब्जाली ही वॉज अ ऑनररी अलवाइस थे पाकिस्तान में, कराची में थे. उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं बना था. और उसकी मौत के बाद सरकार सुल्तान शाह ने उसकी सौल को, रूह को पीर का दर्जा दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा मिशन का काम करते थे. वाइस भी करते थे और सुल्तान शाह के प्राइवेट काम भी करते थे. जब वो खुदा की रहमत पे पहुंचे तो सरकार सुल्तान शाह ने जो फरमान फरमाया वो बहुत काबिल गौर है. मौला फरमाते हैं, सब्जाली हकीकती मोमिनों का अमलदार था, दुनिया में से चले गया, दुनिया को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसकी आत्मा के लिए बहुत फायदा हुआ है. वो हकीकी खुशहाली में पहुंच गया है. नाउ लिसन, इंपॉर्टेंट. क्यों हमको फोर्स करने में आता है, क्यों हजरत इमाम को दुख होता है? उसको कुछ नुकसान नहीं है, उसको नुकसान हो गए उसके लिए उसको दुख नहीं होता है, और उसको तो नुकसान कुछ होता ही नहीं है. लेकिन कुछ हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके लिए हजरत इमाम दुखी होते हैं.
کہ میری جماعت کب سمجھے گی؟ یہاں فرماتے ہیں خوشی کی بات تو یہ ہے کہ زندگی کے آخری وقت میں سبزالی کو ظاہر کا کوئی دکھ نہیں تھا. یہ سینٹنس پہ وچار کرو. خوشی کی بات تو یہ ہے کہ زندگی کے آخری وقت میں اس کو ظاہر کا دنیا کا کوئی دکھ نہیں تھا اور وہ آرام سے دنیا چھوڑ دی. اور جب دنیا چھوڑتا تھا تب سرکار سلطان شاہ اس کو پوچھتے ہیں، 3 ٹائم پوچھے، سبزالی آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی اچھا ہے؟ تو سبزالی کہتے ہیں نہیں خداوند، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے. مولانا سرکار سلطان شاہ فرماتے ہیں ہم واپس پوچھتا ہے آپ کی کوئی خواہش، کوئی اچھا ہے؟ نہیں، کوئی اچھا نہیں ہے. تیسرے ٹائم پوچھتے ہیں سبزالی کوئی خواہش؟ کوئی خواہش نہیں ہے. مولانا سرکار سلطان شاہ نے پانی کا پیالہ منگایا، دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے وہ پانی کا پیالہ آستے 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 اس کے منہ کے اوپر پلٹ دیا، دھیرے دھیرے دھیرے. اور پھر فرماتے ہیں سبزالی آپ اپنی حیاتی میں ہمارا ہو گیا ہے، بہت کھانا ہوتا ہے، بہت دعا ہے. اب آخری وقت دنیا کا ظاہر کا کوئی دکھ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس نے دنیا کو پرائیورٹی نہیں دی تھی. بہت وہ بھی بیپار کرتا تھا، جاب کرتا تھا، بزنس بھی کرتا تھا، لیکن پرائیورٹی دیکھی روحانیت کو، جماعت کھانے کو، عبادت کو، بندگی کو، گریہ جاری کو. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ آخرت کے ٹائم پہ وہ دنیا اس کو چپکی ہوئی نہیں تھی. اور اگر جو بیلنس نہیں رکھا نا دینداروں، اگر بیلنس نہیں رکھا، اگر حضرت امام کے اس روحانی کلام کو ہم نہیں سمجھے تو وہ آخرت بیڑا ہے نا. میں ڈراتا نہیں ہوں، میں گھبراتا نہیں ہوں، میں ڈراتا نہیں ہوں، میں گھبراتا نہیں ہوں. آپ ڈر کے مذہب مت پالنا، گھبرا کے مذہب مت پالنا، بٹ ریالٹی کو قبول کرو اور اس کے اوپر تھنک کرو. اور حضرت امام جو فرماتے ہیں اس کے اوپر منن کرو کہ کتنی بھی ترقی کرو گے لیکن تم کو سکھ نہیں ملے گا، اور وہ خاص سکھ آخرت کے اندر. مولانا سرکار سلطان شاہ فرمان 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 پورا پیالہ الٹ دیا اور باہر نکلے. مشنری جعفر علی بیٹھے تھے. مولا فرماتے ہیں ہم جا رہا ہے، سبزالی کو سنبھال لینا. اور جہاں مولا کی گاڑی روانہ ہوئی اور سبزالی کے جسم کے اندر سے روح روانہ، سبزالی کے جسم کے اندر سے روح رہا، حقیقی خوشحالی میں اندر پہنچی. اے میرا مرا ارے ارج کرو تمہیں مہرج مانگو، ارے ذکر فکر رینی ماہ جاگو، ذکر فکر رینی ماہ. مشاہ نے فرمایا کہ 1 کلاک بندگی فرض છે. 1939 بمبئی کے اندر 1 કલાક બનગી ફરજ છે. પણ ઓછામાં ઓછી અગર 1 કલાક નથી થતી, ઓછામાં ઓછી 10 મિનિટ પણ રોજ તમારી જિંદગીમાં બનગી થવી જ છે. मेरे पास प्रिंटेड है, 1 કલાક फर्ज है कम अज कम. और कई बेचारे ऐसे जिंदार हैं, मैं आखिरी फरमान सुना के वाइस बंद करूं, मेरे कांटेक्ट में आते हैं. अभी इसी टूर में मेरे को कई फोन आए, अभी जमात खाने भी मेरे को मिले, टूर पे भी 2-4 जगह पे गया, वहां भी बेचारे मिले. वो सब के लिए देखो एक फरमान है. कुछ चीजें तकलीफ ऐसी होती है कि अभी कोई ये कहे कि मैं सुबह को आना शुरू करूं और एक मिरेकल हो गए, चमत्कार हो गए, छू मंत्र करके सब दूर हो, ये उम्मीद नहीं. ठीक है, सुनो. दार es Salaam 29 अगस्त 1948. बहुत आहिस्ता से पढ़ता हूं फरमान. मलेरिया, डायबिटीज और ऐसी जानी मानी बीमारियों के अलावा जो रूहानी बच्चे ऐसी बीमारियों की तकलीफ में आ गए हैं कि जिन बीमारियों को डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं पहचान सकते हैं,
یا اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے روحانی بچوں کو چاہیے کہ یہ آئی ہوئی آفت کے سامنے کوئی شکایت نہ کرتے ہوئے اسے خوشی کے ساتھ اور صبوری کے ساتھ قبول کر لینی چاہیے. اس سے ان کو بہت راحت ملے گی. انہیں کہنا چاہیے کہ میں اس مشکل کو قبول کرتا ہوں, اس کے ساتھ میں دوستی سے رہوں گا, اس کا وروध مخالفت نہیں کروں گا. جو روحانی بچے ایسا کریں گے تو انہیں بہت ہی سکھ حاصل ہوگا. اور ہر اسماعیلی کو ایک وچن لینا چاہیے, ٹیک لینی چاہیے کہ روزانہ صبح 4 بجے جتنا جلدی ہو سکے جماعت خانے میں جا کے بندگی عبادت میں ایک خیال ہوں گا اور ظاہری اور نورانی دیدار اور سکھ کو حاصل کروں گا. یہ ہمیشہ ٹیک لینی چاہیے. میرا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا. خانوادان صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو قدرتاً ہوتی ہے, جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے, اور میں نے ایسی کئی لوگوں کو دیکھا ہے. تو ابھی ہم کو جلدی سو جانا ہے, صبح ستاڑا ہے, کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ مومن نشانی ایک ہے کہ راترے جلدی سوئی جائے અને نور ની વેળાએ વહેલો ઉઠી જાય. ساؤتھ میں تھوڑی میری وائزیں واپس وہاں کچھ باتیں بتاؤں گا, لیکن یہ فرمان میں جو چیزیں آئیں ایسی ویکتیاں میں نے دیکھی کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور جیتے ہیں. اور صبح کا ذکر چالو ہے اور مجھے کہتے ہیں ہم نے ایما سے انرجی ملے, صبح کی بندگی میں سے طاقت ملتی ہے, وٹامن ملتی ہے, ہم کو انرجی ملتی ہے. آخری گنتی کا ایک پاٹ بولے, اے جی آشاؤں پوری یا شاء انتر جامی مولا انتر جامی. ہم بندوں تو ہی جسدار یا مولا تو ہی جداتار, مہر کرو مورا ساہیا علی ہم مہر کرو مورا ساہیا علی ہم تیرے آدھار. خدا حاضر امام ہم جملہ جماعت کو حقیقت سمجھ دے وے, مولانا فرمانے کے کام سے بچائیں. مولا ہمارے کل گناہوں کو معاف کرے, مولا ہماری سستی غفلتیوں کو دور کرے, مولا ہم کو حقیقتی سمجھ دے, ہمیں حقیقتی آنکھ دے, ہمیں خود کی بھکتی دے, ہمیں خود کا حقیقی عشق دے, مولا حقیقی روشنی دے. مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری خطاؤں کو بخش دے. جلد آپ یو ایس اے اور جہاں بھی آپ کا انتظار ہوتا ہے وہاں آپ جا کے آپ کے ظاہری اور بندگی کے اندر آپ کے باطنی دیدار نصیب کریں. بزرگ جماعت ہے زندہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل.